Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقات وشيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقات وشيخنا مربي أرواحنا هجد يعودين من الخير ونشر الصفور وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تمشى أشرف رسل العطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب.
جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأوا إن شئتم اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس نفس ما أخفي لهم
له من قرة أعين من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فإن في الجنة شجرة لو يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء الآية وروي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناجى موسى ربه قال يا ربي أخبرني عن آخر من يدخل الجنة كم يكون له من الجنة قال الله تعالى يا موسى لا يبقى في النار مسلم إلا رجل واحد أخرجه برحمتي فيكف على باب الجنة فأقول له ادخل الجنة فيقول كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس منازلهم ودرجاتهم ولم يبقى لي شيء ولا مكان فأقول يا عبدي أترضى في الجنة من المكان مقدار مملكتي مالكين من الدنيا فيقول قد رضيت فأقول له ادخل الجنة ولك أضعاف ذلك فأعطاه بقدر مملكتي 4 من ملوك الدنيا قال المصنف رحمة الله عليه يكون مثل خراسان وعراق ويمن وشام قال صفة الجنة أكثر مما يحصى ولكن لابد من ذكر النار إنه والله أعلم بالصواب. Dekat nggak sini? Kita baca Fatihahnya buat teman kita Pak Khobab ya. Kita biarkan Allah dekatnya Allah SWT. Amin. Ala hadhihi niyyah bi niyyati syifaa wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang ada waktu baca kita Ratibul Atas buat dia tuh, niatin tuh. Ya Allah dengan keberkahan Ratibul Atas, ya Allah sembuhkan penyakit zahir batinnya ya Allah. Tuh begitu subuh bisa, habis subuh atau habis isya juga bisa tuh. Jangan lupa tuh, nanti yang ada waktu lagi perempuan tuh bacain apa tadi Ratibul. Nah itu rekomendasi dari Sahibul Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Kata beliau, waktu ada orang yang sakit, dokter udah nyerah, nggak bisa ngobatin penyakitnya. Ini orang langsung datang kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Ditanya, wahai Al-Habib Abdullah, saya ini sudah semua dokter, saya punya penyakit, saya berobat kemana-mana, tapi semua dokter apa? Menyerah, nggak bisa
ngobatin saya punya penyakit. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Rahimahullah, kata berapa? Alaik ratibi syekhi Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lazimilah engkau membaca Ratibul Attas yang disusun oleh guru aku, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tuh, dibaca ambil itu. Dibaca, Allah kasih sehat afiat. Sampai panjang umur, sampai punya anak lagi, kawin lagi. Tuh. Nanti begitu, nanti sakit baca gitu. Baca Ratibul, atau ternyata sakit begitu baca itu. Kita niatin biar dia sehat afiat, balik lagi, Allah sembuhin lagi dari penyakitnya. Kalau dia masih punya jatah bini kan kawin lagi. Ente kan yang belum kawin jadi kawin kan begitu. Masa ente tega jangan mati-mati. Jangan ente mati sebelum apa? Sebelum nikah, jangan tuh. Diri jangan mati dulu sebelum nikah. Odi jangan dulu mati. Sebelum apa? Nikah dulu, baru kemudian minta ya mati deh Rob. Yang penting gue apa? Ini kayak yang penting tuh yang kayak moki itu, mujang-mujangan yang diberi itu. Kan di sini kayak mujang-mujangan yang baik mustahil. Itu baru sama lu. Gak kepake nih. Jadi jangan sampai ente waktu sakit diam tuh, berobat ke dokter. Kan dokter gak semua diagnosanya tepat kan. Kadang-kadang suka ada yang apa? Kadang-kadang begitu tuh. Nah kita untuk lebih sangat yakin hanya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Dan itu, di antaranya itu, kita baca tadi apa? Ratibul Attas, pagi, kemudian pada subuh atau pada isya. Teman ente sakit, ente diam-diam aja udah. Bacain buat dia tuh. Ente baca Ratibul Attas, ente ingat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah keberkahan dari Ratibul Attas, ya Allah sembuhkan ya Allah penyakit lahir ya Allah. Jangan lupa ya, ente lagi perempuan ya, bacain tuh. Baca tadi, baca Ratibul Attas buat teman kita saya aja, atau ente punya penyakit misalnya yang udah kawin, pengen kawin lagi ya Rob. Ya kan gini mukanya muka pengen kawin lagi semua. Tapi tak begini. Bang Mulong kalau ngomong perempuan mulu, Bang Mulong. Sama mainan berdua. 11-12. Jadi baca Ratibul Attas, jangan lupa itu sebentar dong. Nanti yang paling biasa baca sebentar dong, paling seberapa jam kan lama. Kalau lama-lama juga nanti kan baca pengen dilaguin gitu. Auzubillah. Ada hujan tuh. Baca Ratibul Attas, jangan lupa itu. Ke kanan sini. Jangan lupa besok ya, atau entar kita pulang baca Ratibul Attas. Ini kita sambung, kita punya pelajarannya sampai kepada Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa sahbihi wa sallam qala syekhul imam wal muallif rahimahullah wa ada man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum bid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala. Bacalah oleh kalian jika kalian menghendaki firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang surga ini. Jalan surga banyak. Yang terbaik apa? Likulli syai'in tariqun. Ini kata Rasulullah SAW. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati talabul ilmi. Jalan menuju surga banyak, tapi yang terbaik apa? Menuntut ilmu agama. Kayaknya ini dari awal dia bilang-bilangin. Jangan suka gandrung dengan majlis ratib, dengan majlis maulid. Karena udah muncul di mana-mana maulid arba'in. Semua daerah sekarang tuh. Ada apa? Maulid arba'in. Dibikin berapa kali tuh? 40 kali dibikin tuh. Nanti ada khotamnya tuh. Ini baru dengar tuh. Dulu kita punya guru gak ada yang bikin begitu. Gak ada. Ini kan kajian guru-guru dulu semua. Guru-guru ada, guru-guru tua semua. Gak ada yang bikin apa? Maulid arba'in baru sekarang doang nih, ada yang mau arba'in, tahu siapa yang mau arba'in tuh. Kan arba'in nanti 40 mau khatam. Dari mana ajarannya itu? Makanya itu yang begitu jangan apa? Jangan gandrung. Ente lihat ada majlis macam-macam, majlis ratib, majlis burdah, majlis maulid. Ente jangan langsung apa? Lihat dulu, ini ada gak ilmunya nih. Kalau emang ilmunya ada, yang bawa emang ketahuan dia punya gurunya siapa. Kalau baca ratib doang, dia sendiri bisa nggak?
Bisa ente ngapain makin ikutan sendiri, ikutan begitu. Baca maulid, bisa nggak kelas sendirian? Bisa, ente yang forobana itu baca maulid. Ya Nabi blok. Ada dirinya bang kangen bang. Kan bisa baca maulid bisa sendirian, baca murka bisa sendirian di rumah begitu. Baca ratib anak-anak pada izin mana? Saya pengen ngumpul sama Habib Aid itu tuh. Pengen baca enggak. Ente bayar mana alibata udah. Apa yang betul gitu kan ente. Baca ada ngumpul baca ratibul apa? Hadat bukan nggak boleh baca itunya bukan. Ngumpulnya deh. Itu nggak ada ilmunya. Sebenarnya jelas ini kenapa sih? Dari kemarin itu jelas kenapa sih? Di Al-Islam bagus ini kan jelas sih. Jadi ente jangan ya kalau ada majlis maulid bukan ada yang larang, jangan ikut-ikutan ke situ. Udah ente begini aja mana udah ngumpul, tak tahu ya mana udah muter-muter udah ngapain ente cukup. Kita pengen apaan? Semuanya ada, semuanya nggak pengen apaan. Kita pengen baca maulid bisa nggak? Bisa, paling nggak mau capek. Baca maulid capek. Kita kan baca rotib, ini itu kan. Iya baca rotib, baca maulid gitu ya. Aneh dia baca dari awal, baca maulid, rotib, aduh capek deh gitu deh. Udah yang baca duluan nih, jamaah duluan baca nih sebelum ada teman datang tuh, baca dulu rotib hadat tuh kan nih kita nih, baca dulu semua tuh dulu tuh. Berapa orang yang baca rotib hadat deh. Kalau dari awal rotibul hadat, kemudian baca lagi maulid ya Allah kelar jam 3 gitu. Ngomong sini lama-lama, udah capek. Mungkin kita bisa begitu, cuma kita bukan itu yang kita kejar, bukan. Karena kan tadi kata Rasulullah SAW, paling jalan terbaik menuju surga tadi apa? Thalabul ilmi, betul ilmu agama. Udah ada lagi udah. Belajar alibata biar benar, biar tahu mana short, mana bab. Jangan buat kayak orang setruk bab. Anak-anak perempuan lagi bilang dong. Gitu deh. Jadi bukan lidahnya bukan. Bibirnya ke atas dua-duanya. Allah. Kesetruk ya. Soboto. Yang pasti kan di sini Ariel doang. Makanya harus kalau baca panjang kasih mic jangan kepas ya. Dengarnya nggak enak. Suruh yang mana gitu kok harus kepasnya. Iya nanti mau solo. Ada yang merah. Dengar ada bacanya merah. Biasa aja bacanya real, nggak usah begitu-gitu banget, nggak usah biasa aja. Hadina usro, terbiasa aja. Hadina usro. Ada namanya capek bertahan. Ada rumah itu nggak capek. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dari orang baca apaan dong? Aduh baca apaan kayaknya terlalu pasif, bukan nggak boleh silakan, tapi jangan keterlaluan juga. Yang denger ini jadi kesel men. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Astagfirullah, itu nggak begitu banget ya. Biasa aja, pasif tapi nggak apa. Nggak over, nggak terlalu banget gitu, biasa pas ya, pas dia punya maksud tapi nggak terlalu banget. Tadi ada dengerin di Kayu Manis tuh lagi pakai baca Fatihah Saril Bismillahirrahmanirrahim. Apalah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Maliki Yaumid Iyyaka na'budu wa iyyaka. Emang begitu, tapi bu nggak begitu ngajarinnya. Jangan begitu gitu. Yang baru belajar tuh jadi enak begitu.
Emang begitu ya belajar? Gitu itu Mbak. Jadi gitu ya, paling utama tadi apa? Jalan surga adalah menuntut ilmu agama. Udah itu jangan. Kalau maulid datang tapi jangan gandrung. Asal kita ngambil berkah tuh kuita al-hawi nanti oh insya Allah ambil berkah gitu. Tapi bukan tujuan kita hadir maulid, bukan. Nanti akhirnya kalau udah keasikan hadir maulid, nanti nggak ngaji pada akhirnya. Nanti keasikan majlis surga, nanti akhirnya apa? Bakal ngaji. Nanti keasikan baca Ratibul Hadat ngumpul, akhirnya apa? Nggak ngaji, akhirnya udah hilang semuanya itu. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Nggak ada semua yang kita kerjain. Itu akhirnya begitu. Nanti berasa nggak ada yang kita dapat di situ. Akhirnya nanti ngaji gini-gini doang, nggak ada yang kita dapat. Itu kesalahan orang begitu banyak kan. Nah kita nggak usah begitu, kita udah begini aja udah. Alif Ba'da, malam minggu tuh Al-Quran. Kan tadi pelan-pelan yang baca tuh. Atu-atuan itu dengerin yang laki yang perempuan tuh. Kan nggak langsung kita buru-buru. Kalau buru-buru nanti akhirnya yang udah bisa sih insya Allah banyak. Cuma kan ada yang macam-macam tingkatannya tuh. Kayaknya ini pelan-pelan ngajarinnya. Nggak buru-buru. Kan udah 15 tahun Bang Edi? Iya. 15 tahun tuh. Nanti kita tuh Alif Ba'da tuh. Dari masa kecil itu Zuhri masih kecil dulu ya. Masih berapa tahun dulu itu? Masih Ustaz gitu kan. Zuhri, Ihsan tuh masih kecil-kecil masih. Dedo, sampai lagi tuh kecil tuh. Opik kan setan dari kecil tuh. Opik guys, mana tuh? Mana dia emang salah setan sih. Salah setan. Iya tuh udah kecil-kecil. Kayak gini-gini kecil-kecil. Kadang gede enggak. Opik pada kudu kecil-kecil sekarang tuh. Pada kerja sekarang alhamdulillah. Kan lama tuh kita ngajarin nggak sebentar. Nanti begitu deh udah nggak usah pakai hadir ada majlis maulid, jangan pakai hadir bikin maulid apa arba'in. Sini udah ada arba'in nih, banyak arba'in sini. Iya orang bodoh. Jadi iqra'u ma syi'tum in syi'tum qaulahu ta'ala. Bacalah oleh kalian jika kau kehendaki firman Allah Ta'ala. Pala, jadi jalan ke surga itu bukan kita baca gitu-gitu atau bukan tuh. Yang paling utama tadi apa? Hadir majlis ilmu. Yang kita tahu ini cara wudhu, cara air yang kita mesti pakai buat toharoh, cara mandi hadas, cara kita apa lagi sholat, cara kita tayamum gimana kan begitu urusannya tuh. Kayak begitu ya kita perlu sehari-hari yang kita mesti ketahui wajib hukumnya itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka satu jiwa tidak mengetahui yang dirahasiakan bagi mereka semua dari qurrati a'yun, penyejuk pandangan mereka semua. Kita nggak tahu surga Allah gimana, kita nggak tahu. Yang kita tahu nanti di sana penuh kenikmatan dari Allah. Udah gitu aja udah. Usianya sama. Usia Nabi Isa berapa? 33 tahun. Kemudian mukanya sama. Muka siapa? Nabi Yusuf semua. Kan di dunia kan macam-macam. Ada yang muka kayak gitu nih, kayak aneh, kayak Arab macam tuh. Udah. Ya macam-macam tuh dunia kan begini. Dilihatin orang masing-masing wajahnya beda-beda tuh. Di surga nanti semua sama semua. Jadi kita nggak bisa lihat pada Ariel Manitoki. Orang mukanya sama semua, ganteng semua. Ganteng semua lihat. Wah ganteng semua. Makanya bini kita di surga itu terpesona kenapa demikian. Mukanya udah ganteng semua. Kalau dunia kan mesti pakai topeng dulu. Iya, di dunia kan begitu macam-macam. Kalau nanti di surga nggak begitu, nanti semua sama. Muka Nabi Yusuf semua, ya Allah, gantengnya luar biasa. Udah ganteng tinggi. Tingginya berapa? 30 meter, nanti bisa bayangkan 30 meter. Udah ganteng tinggi. Kemudian umurnya muda, 30. Udah galak-galak gitu. Iya, galak-galak dia udah tahun tuh. Luar biasa. Nggak ada nenek, nggak ada aki-aki, nggak ada yang sakit, nggak ada. Sehat semua, udah semua di surga. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang batuk, bilang nggak ada tuh. Kan Gary sekarang. Iya begitu. Di dunia kan bangkis,
batuk, pilek kita kan begitu. Iya, sakit lambung, sakit kepala, kanker segala macam. Nanti di akhirat seperti itu semua nggak ada lagi. Udah semua orang sehat semua, nggak ada yang sakit selama-lamanya, sehat semua orang. Pengen buah, tinggal metik, tinggal ngambil. Pengen kambing guling, nyamperin kambing guling, nggak pakai apa? Nggak pakai bikin dulu, kan enaknya luar biasa kayak begitu. Dan nikmat itu di surga. Makanya orang-orang yang baik di agama, dia ngejar kayak begitu. Ngejar apa? Kebahagiaan apa? Nanti di akhirat, bukan dunia. Dunia kan sebentar habis hilang dunia. Dunia sebentar habis hilang udah. Ente kan dulu kecil kan ente dulu nggak ada penyakit ya, ada penyakitnya kan? Jarang kan? Udah umur 30 aja, udah mulai itu. 40 udah mulai itu. Asam urat, kolesterol kan begitu tuh. Iya kan begitu. Darah tinggi, macam-macam penyakit tuh. Udah 40 tuh, udah mulai itu. Jangan makan nih. Jangan makan itu kan begitu. 40 tahun makan kambing masih lahap, masih rakus dulu udah. Urusannya ke ini deh urusannya. Jaga-jaga gitu. Udah 40 tahun makan masih pantang. Umur 20, 30 kita makan masih enak. Masih apa aja nggak ada berasa di badan. Coba umur 30 ke atas saya makan apa tuh. Kan baru sedikit aja udah ada. Udah berasa di badan. Makan kebuli kebanyakan deh. Kebulik banyak kan berasa tuh. Leher apa? Leher berat tuh. Leher beratnya kayak 40 kilo leher kita nih. Kan begitu. Udah ketahuan kolesterol naik situ. Di surga nanti semua itu semua ada semua. Jadi yang ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap sesuatu yang mereka kerjakan di alam dunia. Yang kita kerjain sekarang nih dari maghrib kemudian ketemu Isya ketemu jam 11 terus kebaikan semua tuh yang Allah perintah yang perintah tuh. Terus nanti subuh kita bangun sembahyang subuh, habis subuh baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, siap-siap kerja, baca Quran kan begitu. Berangkat kerja, kan kerja kita ibadah. Lagi perempuan sama, kerja kita hitungnya apa? Ibadah kepada Allah. Jangan sampai ente kira ente dagang, ente kerja beribadah, itu ibadah tuh. Ente kan kerja nyari uang yang halal. Hukumnya apa tuh? Hukumnya wajib. Ada nggak pahalanya? Ada pahala situ. Ente dagang, ente kerja, ente bisnis, ngobjek, itu ada ibadah di hadapan Allah tuh. Itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ente pulang sore sampai rumah ketemu anak bini, kemudian baca Quran, kemudian siap-siap pengen ngaji kan luar biasa. Setiap hari begitu terus kebaikan, itu simpen tuh. Simpen nanti buat kawan. Buat nanti setelah ente meninggal dunia itu ya kita itu yang tadi tuh. Ya Allah, luar biasa. Kejaran dari Allah luar biasa. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna fil jannati sajaratan law yasirur rakibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha." Di surga ada sebuah pohon. Kalau ada orang yang berkendaraan jalan di dahan itu pohon selama 100 tahun tidak bisa akan sampai. Ya Allah, di surga ada sebuah pohon. Kalau seandainya kita berkendaraan di itu dahan, nggak bakal apa? Nggak bakal sampai sekalipun sudah mencapai 100 apa? 100 tahun. Kan luar biasa itu. Iqra'u in syi'tum qawlahu ta'ala. Bacalah jika kau kehendaki firman Allah Subhanahu wa taala, wa zillim mamdudin wa ma'im masqubin wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furujin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Ingetin tuh, jangan insya dibaca insya'a. Jadi hukumnya matiwan tuh. Orang sering baca bukan insya'a tapi apa? Insya tuh. Yang benar dibaca insya'a. Inna ansha'nahunna insya'a. Jadi apa itu? Jadi matiwan di situ tuh. Allah demikian. Wa zillim mamdud. Zillim tempat teduhan dari pohon yang dipanjangkan oleh Allah tuh. Kalau seandainya ada orang yang berkendaraan selama 100 tahun, gak bakal apa? Gak bakal sampai di itu pohon. Wa ma'im masqub, air yang dituangin. Kita pengen air, itu air langsung apa? Tuang sendiri itu. Gak pakai kita yang nuangin, gak. Kan luar biasa, udah nikmat banget. Jadi kan kalau dunia kita kan pengen minum, kita kain dulu. Tuang dulu. Nanti di surga kita pengen minum tuh, gelas udah ada.
Tinggal apa itu air? Luang sendiri. Kita tinggal minum. Subhanallah. Ya Allah. Gimana nggak mau nikmat? Wa fakihatin katsiratin. Buah-buahan yang sangat banyak. Ada semua sama. Ada pisang, ada mangga, ada apel, ada jeruk, sama semua. Cuma nanti di surga lebih manis gigitan pertama, kedua lebih manis lagi, yang ketiga lebih manis lagi, sampai terakhir tuh luar biasa manisnya, luar biasa. Kalau dunia kan enggak. Dunia ada yang sama, kadang-kadang ada yang apa? Ada yang asam, ada yang manis, ada yang bonyok, kan begitu. Nanti di surga nggak begitu. Semua digigit, pertama apa? Manis. Kedua, lebih manis. Yang ketiga, lebih manis. Subhanallah. Allah. Ente udah punya bini misalnya. Kan di surga ketemu tuh. Ente setubuhin, perawan lagi. Setubuhin lagi, perawan lagi. Subhanallah. Kan hebat begitu kan? Hidupnya bisa begitu? Kagak, udah begitu udah. Begitu nggak baik lagi hidupnya. Udah nggak baik lagi, dibohongin kan, iklan kan. Kan iklan tuh. Apa nama itu obat apa? Ada yang bilang biar rapat lagi, bohong itu. Masa rapat lagi kan bohong ya? Oh, itu ada bohong. Kayaknya sekitar ketiga. Nggak bisa dunia. Bini kita udah ngelahirin nih, anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3, atau yang belum lahirin, tetap dia udah ngambil. Udah nggak perawan lagi, nggak balik lagi, nggak bisa tuh, nggak bisa. Ada obat kata itu, obat bisa ngebalikin itu nggak bisa, nggak ada tuh. Tetap tuh, bukan rasa perawan, bukan. Emang begitu udah apa adanya. Paham kan? Iya, ada paham, gila juga. Gue nggak paham. Kan lain, iya lain. Orang mau pernah nikah, apa yang belum pernah lain tuh beda tuh. Kalau Gary kan belum can nikah, terus nikah can nikah, naik kan lo, Abi terus nikah, jadi gila gue. Iya, di surga begitu. Bini kita nanti pas kita setubuhin, perawan lagi, setubuhin lagi, perawan lagi. Allah, gimana nggak mau nikmat tuh, subhanallah. Kayaknya ente udah pilih akhirat aja udah. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Udah pilih akhirat aja udah. Ya begini kita udah ngumpul begini, jangan keluar dari majelis ilmu, jangan keluar dari tempat ini, jangan udah. Itu udah ngumpul mana yang total. Udah begini aja sampai mati niatin. Ya Rabb, saya mati ya Rabb. Nggak mau pindah ya Rabb, nggak mau keluar ya Rabb. Niat itu saya mati, bakal sampai mati begitu nanti insya Allah. Tapi kalau ente niat sampai keluar tanpa disuruh udah apa? Dia keluar udah. Itu udah niat dari awalnya dan keluar. Tanpa guru suruh udah apa? Dia keluar sendiri udah. Lagi berbuat sampai kayak begitu. Usahakan tuh pandangan mata guru jangan sampai hilang untuk melihat ente. Usahakan. Sampai datang kematian usahakan pandangan mata guru jangan sampai apa? Hilang melihat tubuh ente. Jangan sampai hilang. Nanti manfaatnya nanti di akhirat tuh ada manfaatnya luar biasa. Ente tapi pandangan seorang guru tuh sampai kematian speaker nggak enak banget. Oh, apa sih speakernya? Apa sih? Hah? Jadi usahakan begitu tuh ente jangan sampai hilang pandangan guru dari apa? Badan ente jangan sampai itu. Usahakan badan ente ada tempat-tempat guru ngajar. Usahakan terus. Pas ente berpulang ke rahmatullah guru nyari tuh luar biasa. Itu tempat jadi saksi ente setelah itu berpulang ke rahmatullah. Allah luar biasa. Nanti belum mati sih. Belum mati. Ada yang pernah mati sih dia belum pernah mati sih belum pernah. Kali mati baik lagi. Betul. Yang bilang siapa ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan nggak dusta, Nabi nggak pernah ingkar, Nabi nggak pernah bohong. Yang bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang bersambung tuh. Man ra'ani wa man ra'a 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 man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
orang yang melihat aku. Siapa yang melihat Rasulullah? Sahabat Nabi. Kemudian orang yang melihat sahabat Nabi siapa? Ulama tabi'in. Terus orang yang melihat ulama tabi'in siapa? Tabi'in terus sampai guru ke bawah tuh. Kan itu pandangan mata bersambung tuh. Sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Dari satu guru dia belajar ke gurunya. Dia ngelihat gurunya. Kemudian ini guru ngelihat gurunya. Terus bersambung pandangan mata kepada siapa? Rasulullah SAW. Nabi yang jamin dakhalal jannah, pasti masuk apa? Surga. Tapi kan itu ada pengaruhnya. Kita ngeliat guru tuh ada pengaruhnya tuh. Luar biasa. Jadi kita pengen baca Quran, pengen baca Ratibul Atas, pengen baca Ratibul Haddad. Ente kalau berguru sama guru yang dekat sama Allah kayak begitu. Kecuali ente berguru sama guru-guru yang dekat sama Allah. Ente keluarnya pengen jadi syahwat. Ente punya syahwatnya pengen diturutin. Itu begitu. Pengennya bawaannya sampai perempuan, pengennya kawin lagi kan begitu tuh. Itu syahwat semua tuh. Kalau ente berguru sama yang emang guru yang dekat dengan Allah kayak begitu akhirnya. Yang ada syahwat ente yang ada tuh. Bukan ente pengen ngerjain ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ente berguru dengan guru yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ente keluar dari majlis pengen ada perubahan di agama ente. Pengen baca Quran, pengen baca Ratibul Atas, pengen baca Ratibul Haddad. Itu demikian tuh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, man ra'ani wa man ra'a man ra'ani wa man ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Jadi upayakan, usahakan jangan sampai ibadah ente hilang dari pandangan siapa? Guru ente, jangan. Kalau kan nggak ada anak-anak, ya Allah kasihan banget. Pada hilang. Yang bilang satu dua udah, anda sih nggak tahu urusannya di Allah udah. Ini belum kali-kali duit yang ente dapat dari sebab ente berkah hadis, berkah doa guru, berkah doa orang tua ente. Kan ente jadi dapat usaha, dapat kerja segala macam. Ente khianat di situ, guru ente. Akhirnya ente nggak apa? Nggak hadir lagi pengajian. Terus ntar ada waktunya. Pertama ente nggak bakal kaya. Yang kedua kesengsaraan selamanya sampai ente menghadapi kematian tuh. Kan luar biasa. Jadi demikian ya tadi ya. Tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala wazillim mamdudin. Bayangan yang apa? Teduhan yang dipanjangkan. Kemudian air yang dituangkan. Wa faqihatin katsiratin. Buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'atin. Tidak terputus, tidak apa? Tidak tercegah. Kita bisa ngambil yang kita mau. Pengen apel, pengen pisang, pengen jeruk, bisa Allah kasih. Jadi nggak Allah cegah, nggak Allah larang. Wa furushin marfu'atin. Tempat tidur yang ditinggikan. Nanti, asik pokoknya surga itu luar biasa. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi usianya 33 tahun. Kemudian tingginya 30 meter. Lebar berarti berapa? 3,5 meter. Kemudian kita punya wajah semua seperti wajah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya Allah. Di hati kita nggak ada iri, nggak ada tuh. Orang semua sama, Allah kasih nikmatnya. Nggak ada iri sama sekali. Inna ansha'nahunna insya. Ingat itu ya, bacanya bukan insya tapi apa? Insya. Wallahu a'lam. Selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya habibir rasul ya habibir rasul ya sayyidil hasan ya sayyidil husain ya habibir rasul ya habibir rasul ya sayyidil hasan ya sayyidil husain ya rabbana anzur fi kulli halatin anta habib
يسر لنا أمورنا بصفتك يا عظيم شيخ عبد الرحمن سكان يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه قد الأخيار حبيب عمر المختار بجاه قد الأنفال حبيب علي السكران يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه محيي النفوس حبيب عبد الله العذروس بجاه قد الأنفاس حبيب عمر العطاس يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه قد الإرشاد حبيب عبد الله الحداد بجاه قد الأنفاق حبيب علوي السجاد يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين وهم أولياؤك النصر لنا يا الله بجاههم يا ربنا تستجب دعانا يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين ثم صلى وسلم على سيد الأنام وآل وصحبه في كل حياتي يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله
شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله سقفنا ولي سقفنا ولي شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله المقدر والعين نور المقدر والعين نور شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله الحدد والعقاص الحدد والعقاص شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله وجميع الولي وجميع الولي شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله وهم ذرية النبي وهم ذرية النبي شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله بجاه النبي بجاه النبي شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم
Anil Mughirah Syu'bata, dan ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Imam Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, naja Musa rabbahu, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, tuh, berdoa kepada Allah. Qala, ya Rabbi akhbirni an akhiri man yadkhulul jannata, ya Allah, beritahu aku dari orang yang terakhir nanti masuk ke dalam surga. Dan Musa minta kepada Allah, ya Allah, kasih tahu aku ya Allah, siapa orang yang apa? Yang masuk terakhir ke dalam surga, ya Allah. Kam yakunu lakahum minal jannati, ya Allah, berapa ya Allah bagian dia dari surga, ya Allah? Kan nanti masing-masing ada bagiannya tuh. Paling minim nih ahli surga. Allah kasih surga itu, kapling itu 10 kali lipat daripada 7 lapis dunia. 10 kali. Ini speaker nggak enak nih, bener nih. Capek aneh. Paling minim kan berapa? 10 kali lipat. Kalau speaker enak, kita ngomong nggak capek ngomong biar jadi capek suaranya. Jadi paling minim itu satu orang yang muslim atau muslimah, satu orang dapat kaplingnya 10 kali lipat 7 lapis dunia beserta isinya, luar biasa. Itu paling minim tuh, paling minim. Nah, habis speaker nggak enak. Kan ngajar jadi nggak enak, capek kan ngajar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya Musa, la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun. Wahai Musa, nanti tidak ada dalam neraka itu satu orang muslim doang yang ada. Di neraka tinggal satu orang muslim. Kan tadi Nabi Musa nanya, ya Rabb, nanti siapa orang yang apa terakhir masuk dalam surga tuh, dan berapa bagian dia? Karena nanti masing-masing orang itu ada bagian dalam surganya Allah tuh. Tadi paling minim tadi berapa? 10 kali lipat 7 lapis dunia beserta isinya, itu paling minim tuh. Tanamannya apa tanamannya? Tanamannya kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi masing-masing muslim, muslimah paling minim dapat kapling itu tuh luasnya 10 kali lipat 7 lapis dunia beserta isinya. Kan tanah semua tuh, tanahnya wangi, kan ini lurus, nggak belok-belok. Tanamannya apa? Tanamannya kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kasih tekan ganas ini. Ukhrijuhu birahmati. Kata Allah, aku keluarkan dia nanti dengan rahmat aku. Dikeluarkan dari neraka dengan rahmatnya Allah. Jadi ini satu orang muslim nanti bakal Allah keluarkan dari neraka dengan apa tadi? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pas dia keluar, fayaqifu ala babil jannati. Dia langsung diri depan pintu surga. Satu orang muslim tadi yang sisa dalam nerakanya Allah, itu Allah